انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمت رکھنی ہے, آپ نے اپنا فیتھ اسٹرانگ رکھنا ہے, آپ نے بلیو کرنا ہے عمران خان اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر, اور آپ ضرور گائیڈ کیجئے. کوئی غلط کام ہم کریں گے, ہم کو فرشتے نہیں ہیں, تو اگر کوئی غلطی ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, مگر اپنا فیتھ مضبوط رکھیے, کیونکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے with the passage of time آپ کو گورننس نظر آئے گی کے پی کے میں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ماڈل قسم کی گورننس صوبے میں دکھائے گی, تاکہ ہم جو ہماری ہمت میں ہوگا ہماری جماعت کے وہ اچھا کریں گے اور لوگ اس کو پہچانیں گے. اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز, میں ابھی یورپ میں بھی پھر کے آئی ہوں, میں جہاں ناروے گئی, سوئٹزرلینڈ گئی, اٹلی گئی, میں جہاں جہاں گئی ہوں اپنے اس ٹرپ کے اندر, بلیو کیجئے سب اوورسیز پاکستانیز کے مسئلے ایک سے ہیں, کیونکہ ہم آپ سب ایک ہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کیا مسائل ہیں. میں خود پاکستان کی ایمبیسی لندن میں پچھلے ہفتے گئی تھی اپنا کوئی ڈاکیومنٹ لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دی تھی مارچ کے اندر, میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہوتا تھا, اور اب میرے پاس امریکہ جانے کا ویزا نہیں ہے, اور میرے داماد بھی بہت سیریس ایکسیڈنٹ کے اندر ہے. میں آپ لوگوں سے دعا کروں گی کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے. مجھے بالکل انشاءاللہ اللہ کرے گا تو مجھے اپنے بچوں کے پاس پہنچنا ہے اس وقت, مگر میرے پاس ویزا نہیں ہے, تو میں کوئی اپنا ڈاکیومنٹ لینے پاکستان ایمبیسی گئی تھی اپنے ویزا کے اپلائی کرنے کے لیے. وہاں پر اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور ایک ٹینٹ سا لگا ہوا تھا, اور اس میں اتنے ہمارے پاکستانی بیچارے, ان لوگوں نے میری شکل پہچانی تو وہ آ گئے, اور سب نے یہی کمپلین کی کہ ہم سے فیس اتنی لیتے ہیں, ہمیں مس ٹریٹ کرتے ہیں, ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتے. میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے, انشاءاللہ یہ میں خان صاحب تک پہنچاؤں گی, ہماری پارٹی ضرور اس کو اسمبلی میں اٹھائے گی. میں تو نہیں ہوں وہاں پر, اور لوگ ہیں مگر وہ اٹھائیں گے. مگر جہاں میں میڈیا میں جاتی ہوں, میں انشاءاللہ اس پرابلم کو بہت ہائی لائٹ کروں گی, اور میں خان صاحب سے بھی کہوں گی کہ وہ کافی فورمز کے اوپر اس کو سیریسلی کریں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ اپنی ہمارے جو مشنز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر کریں. تو ہم یہ کریں گے, مگر آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ لوگ خاموش رہ کے یہ ظلم مت صحیح ہے. کوئی کسی کو پلیٹ میں لا کے اس کے حقوق نہیں دیتا ہے, ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے, آواز اٹھانی پڑتی ہے. آپ آج یہاں اگر 150-200 لوگ موجود ہیں, اوروں کو کہیے 500 لوگ لے جائیے, آپ لندن جائیے بسز کے اندر بیٹھ کے, آپ وہاں پرمیشن لیجئے اور ہائی کمیشن کے باہر جا کے آپ پروٹیسٹ کیجئے. آپ لوگوں کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. جب آپ پروٹیسٹ کریں گے تو میڈیا آپ کو کور کرے گا, میڈیا آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں باتوں کو ہائی لائٹ کرے گا. ہم کہیں گے تو وہ سمجھیں گے ہم سیاست کر رہے ہیں, مگر ہم پھر بھی کہیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے, جو ہمارے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ باہر زیادتی ہو رہی ہے. But you have to fight for your right. You have to stand up for your right. You have to be forceful. You have to be strong. Please do it. آپ دیکھیے گا کہ جس دن آپ 1-2 پروٹیسٹ کریں گے تو خود بخود وہ سوچنے لگیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور خاص کر آپ لوگ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ لیڈ کریں ایسے پروٹیسٹ کو, تو پلیز یہ آپ کیجئے. انشاءاللہ اچھے آئیں گے آنے والے دن, اللہ نے چاہا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور جتنا ہم میں دم ہے, جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں آن گراؤنڈ اینڈ ادروائز, ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا. اللہ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد. بہت زور کا نعرہ ہونا چاہیے, پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد. اور آپ دیکھیں نا محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ, پی ٹی آئی زندہ باد. پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی. آئی آئی. ایسے نہیں ہوگا, کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے کہیں گے پی ٹی آئی آئی آئی, پی ٹی آئی آئی آئی. پی ٹی آئی آئی آئی. دیکھو پہلے آپ ہی اٹھائیں, آپ ہی اٹھائیں, پی ٹی آئی آئی آئی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ کا, اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے داماد کو صحت عطا فرمائے, اور ہم اس کے علاوہ فوزیہ قصوری صاحبہ کے بہتر مستقبل کے لیے بھی دعا گو ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ واپس جا کے عمران خان سے اور ان تمام ممبران پارلیمنٹ سے جو تحریک انصاف سے بلانگ کرتے ہیں
उन तक पहुंचाएगी और हमारे ओवरसीज के मसाइल को कम करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई को एग्जाम्पल सेट करने जा रही है या कोई पीटीआई इस किस्म का कोई कदम उठाने जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की एक वहाँ पे एग्जाम्पल सेट हो जाए? ऐसा ना हो कि जैसे इलेक्शन से 10 दिन पहले लास्ट टाइम हुआ कि हमें वोट का हक मिला, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पता है हमारा मुकाबला किन फोर्सेज के साथ है, तो इसके ऊपर पीटीआई का स्टांस उसी तरह है जैसे पीटीआई कह रही है, या कोई एग्जाम्पल सेट करने जा रही है? बिल्कुल जी, पीटीआई इंशाल्लाह एग्जाम्पल जरूर सेट करेगी। हम वैसे भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, अगर जहाँ ज़रूरत है बायोमेट्रिक्स की, फिंगरप्रिंटिंग की, या जो भी वो करना होता है, जितना भी पॉसिबल हो। इलेक्शन की ये जो रिगिंग का सिलसिला, ये कर्स है, ये एक ऐसी मनूस चीज है कि जो लोग वोट डालते हैं, आप यकीन कीजिए कि लोगों ने हमको ये कहा, हम अपनी आंखों से ग्राउंड पे देख रहे थे लाहौर में, मैं लाहौर थी इलेक्शन के दिन, हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि लोग हैं कि चले चले आ रहे हैं पीटीआई के लिए। उन्होंने कहा वोट तो हमने डाला था मगर पता नहीं हमारा वोट गया किधर। भाई इंसान निकले थे तो उन्होंने वोट डाला, तो वोट कहाँ गया? तो रिगिंग तो हुई है, रिगिंग हुई है। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी बात कहूंगी कि जो हमारी अपनी जमात की कमजोरियां थी, हमारे कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको ठीक से कई जगह ये भी नहीं मालूम था, पोलिंग एजेंट्स कंप्लीट नहीं थे, यानी जो हमारी तैयारी थी अगर उसमें कमी रह गई है तो हमें कोई खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें एडमिट करना चाहिए ताकि हम उन गलतियों को आइंदा रिपीट ना कर सकें। ये मेरा सवाल है फौजिया कसूरी साहबा से कि पाकिस्तान की आवाम ने आपको नोटिस दे दिया है, तो ड्रोन अटैक के बारे में पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, आप वफाकी गवर्नमेंट पे ज़रा दबाव डालें या ड्रोन अटैक के बारे में कोई बताएं कि क्या? देखिए जी, ये जो ड्रोन्स का मसला है ना, ये एक फेडरल सब्जेक्ट है। ये वफाक की हुकूमत ने पॉलिसी बनानी है ड्रोन्स के ऊपर, इसमें केपीके की हुकूमत कर कुछ नहीं सकती है, मगर प्रेशर बराबर डाला जा रहा है। खान साहब सारे टाइम इसकी बात कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी कर रही है और पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं। हम बिल्कुल प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि ये करना वफाक की हुकूमत ने बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। फौजी, मेरा एक सवाल है कि ये जो इलेक्शन हुई है NA1 और 71 की सीट हम हारे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ओवर कॉन्फिडेंस के भी हमारी बड़ी कम हो जाएगी या ये एक खातून सवाल करना चाहेंगी मोहतरमा फौजिया कसूरी साहबा से। मैं तमाम अज़ात से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी सीटों में तशरीफ रखें ताकि ये प्रोग्राम के माहौल को बरकरार रखा जा सके। इसके बाद खाना भी सर्व किया जाएगा, लेकिन उस वक्त मुमकिन है कि आप तमाम लोग अपने सीटों पे पुरअमन तरीके से तशरीफ रखें। मैं अब ये मोहतरमा में सर एक क्वेश्चन सबसे पहले सॉरी, आपने बोला कि मैंने हाथ नहीं उठाया, सॉरी, मैं एक्चुअली नॉन टीम की सपोर्टर हूँ और आपको पता है पार्टी का थोड़ा सा जज्बाती में इधर होता है, लेकिन क्योंकि आप वाकई और के लिए रोल मॉडल हैं और आप में इतनी सियासी बसीरत और समझबूझ है कि मैं ज़ाती तौर पर आपको वाकई देखने आई, क्योंकि जब भी मैंने आपके टीवी के प्रोग्राम्स देखे हैं आप हमेशा आराम से तहम्मुल से सियासी बातों का जवाब देती हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि अभी की जो आजकल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फारूक सत्तार ने बोला है कि कराची में पाकिस्तानी आर्मी ओवरटेक करना चाहिए, क्या आप उनके मौक़िफ़ की तायीद करेंगी और या आप जो है बाकी सियासी जमातों को हक देंगी कि वो अपनी सियासी तर्ज अमल से इस मसले का हल निकालें? मैं ये भी इकरार करता हूँ कि ये मेरी आंटी भी हैं और हम अगर अभी तक इनको तहरीक इंसाफ में नहीं ला सके तो मैं इसकी ये शिकस्त तस्लीम करता। मैं इनके सवाल का जवाब जब दूंगी जब ये पीटीआई ज्वाइन करें। पहले तो आप इनको फॉर्म भर के फॉरन मेंबर बनाइए जब तक भी ना करिए। फिर भी देखें कराची में बहुत सीरियस मसला है और आज से नहीं है, चला आ रहा है। सक्सेसिवली जो हुकूमतें रही हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर सके। इतनी टारगेट किलिंग, इतनी लॉलेसनेस बढ़ गई है, मगर आर्मी को बुलाना एक टोटल एडमिशन है फेलियर का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन।
और मैं समझती हूँ जब हुकूमत बैठी हुई है, सिविलियन बैठे हुए हैं, एनक्यूएम है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये प्रॉब्लम उन्हें टैकल करना चाहिए. मुझे नहीं मालूम कि हमारी जमात का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि ये बात इन्होंने अभी कही है बिल्कुल. तो जो भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा, आई वुड एग्री विद इट, बट द पॉइंट इज दैट थिंग्स आर बैड and they need to really take serious notice of it, but I don't think army is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे तहरीक इंसाफ के एक रुकन भी हैं, बड़े सरगर्म कारकुन हैं, डॉक्टर हबीब साहब. मुझे चाहिए किधर मिलेंगे पीटीआई रेडियो के फेसबुक पे ये रखूं पीटीआई रेडियो मैं लिख डॉक्टर हबीब साहब से दरख्वास्त